Okay. See here. First, I want to explain the meaning of the nutrients. So look at this one. The components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals are called nutrients. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ we ultimately we are taking the food. Is it right? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವು ಲೈಫ್ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? Components ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ components? They are called as the nutritions. What are the nutritions? Carbohydrate, they are called as the nutrients. Look at, they are called as the nutrients. ಇವುಗಳಿಗೆ nutrients ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? These are called as the nutrients. ಓಕೆನಾ? ಇವುಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಚ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಫುಡ್ಸ್ಗಳು, ರಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಮತ್ತೆ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ರಿಚ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಚ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂತ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್. ಬಟ್ ದ ರಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals we require. Yes, we require these nutrients. Okay na? Are you understood about the nutrients? What does it mean the nutrients? So now look at what is the use of these nutrients. Nutrients help living organisms. You know that there are many living organisms. For all living organisms we require the nutrients. What is the use of nutrients? The nutrients to build their bodies. And it has to grow their bodies, and it has to repair the damaged parts of their bodies. That helps to repair the damaged parts of the bodies, provide energy to carry out life process. So To provide energy. Don't read the slide. First look at this one. To build their bodies means, here you know that, so our body is mainly made up of the many cells. Okay na? Many organs. Our body is to build. How? By the growing of the cells. All the cells will be growing up with the help of the nutrients. By taking the nutrients, then only we can build their bodies with the help of the nutrients. This is the one important point for the nutrients. Now come to the second one, to grow. You know that we are not always be a small person. We are day by day physically growing. We are growing. Okay na? So certain height we are growing up. Why? How? By taking the foods. If you take the good foods which contains nutrients, then we will grow up. And come to the next point, to repair the damaged part of their bodies. To repair the damaged parts of their bodies. Here it means whenever there is any damage in your body, or you just any part of your body is just cut. Okay na? So build or repair its damaged parts. Further it can be repaired. How? If you get the good foods which contain good nutritions, that means
our body damaged part will be repaired. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಸುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. And similarly, the last one is to provide energy to carry out life processes. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, 1 day or 2 days ನೀವು ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಊಟ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಹಳ ನಿಮ್ಗ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗ, ಎಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that means we require the food. In the food we contains what? Mainly there are the carbohydrates, proteins, water, fat, and some undigested and minerals and vitamins. All those things are found in the food. That means ultimately there are the nutritions are present in the food whatever we are taking. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಏನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ರಿ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಟು ಗ್ರೋ and to repair damaged part of the bodies and to provide energy to our energy, okay, to carry out life process. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Okay, now Yes, sir. next. So here, next slide. Nutrition. Nutrition is the mode of, look at this one. Nutrition ಇದೆಯಲ್ಲ, what does the meaning of nutrition? Look at here. The mode of taking food by an organism and its utilization in the body is called a nutrition. So ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು we are ultimately depending on any one organism as a food. ಈಗ ನೀವು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ? ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Ultimately we are depending on any one organisms or any organisms as a food ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, so that mode is nothing but is called as the nutrition. They are called as the nutrition. So in a nutrition there are nutrients are present. nutrition ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, proteins, vitamins, fats, minerals, and so on. So like that, these are the nutrients. And mode of nutrition. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋಡೋಣ. So there are 2 main modes of nutrition. Nutrition alli there are 2 modes. What are those? Look at in living organisms. They are autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. The first one is autotrophic and the second one is heterotrophic nutrition. From these two we will get the nutritions. ಹಾಗಾದ್ರೆ autotrophic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? heterotrophic ಅಂದ್ರೆ
Autotrophic nutrition is nothing but the first one is a nutrition in which organisms can prepare their own food. ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿಂದ್ರ ಅದು ನೀವು ಓನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಅವು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ನಾವು ಇಫ್ ಯು think that we are the autotrophs, that means we no need to take the food from the other modes. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲಿಂದ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗನೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವೇ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗನೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ನೋ that is a autotrophic nutrition is nothing but is a nutrition in which organisms can prepare their own foods. Organisms which can prepare their own foods are called autotrophs. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, and the second one, look at heterotrophic nutrition. Heterotrophic ಅಂದ್ರೆ just opposite of this one. It is the one kind of a mode of nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from the plants. Now food heterotrophic andre we are some organisms are there, they can't prepare their own food. They ultimately depends on other organisms. For example, humans are taking the foods by the plants, by the animals. That means we are the heterotrophic. Is it right? We are the heterotrophs because we can't prepare our own food. We can't prepare our own food. We are depending on plants and animals. That's why we are called as the autotrophs. Sorry, heterotrophs. Autotroph means they can prepare their own foods. Heterotroph means they depends on other organisms to get the food. Such kind of organisms are called as the heterotrophs. Such kind of the nutritions are called heterotrophic nutritions. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ for getting the nutrition. So that is the main examples, autotrophs and heterotrophs. Are you understood the meaning of autotrophs and heterotrophs? Yes sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ವೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಪ? Heterotroph. Yes, because it gets the food or it depends on the plants to get the nutrition. ಅದೇ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ವೂಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ? ವೂಲ್ಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಂದ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತೆ. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗಾಕತ್ತಿದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ?
Autotrophics. They prepare their own nutrients. ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತದು, ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Are understood? Yes, sir. Okay. Now come to the one of the major process that is very important, that is called as the photosynthesis. Food making process in plants. Photosynthesis is nothing but the food making process in plants. Photosynthesis ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ food making process ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. I will explain that one. Photosynthesis means, the meaning, photosynthesis. Photosynthesis is the one kind of a process in the plants to prepare food. For example, how can they prepare their food? Look at this one. Whenever you look at that, there is a one plant. If you think that this is the one plant, okay na? So it has the roots, okay, like that. It has the leaves like that, okay na? Okay, so think that this is the one plant. So you know that there is a photosynthesis process. Photosynthesis process is held in green plants. Green plants ನಲ್ಲಿ ಈ photosynthesis process ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ photosynthesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Photosynthesis ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ? Process of preparing the food. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ. ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಗುವುದು. ಹೌ? So I will explain here. So you know that the plants, if the plants wants to grow, there should be what? Water should be required, okay na? Soil should be required. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸನ್ ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಹೌ? ತನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ and light, these are the essential part or essential nutrients to get or to grow the plants. You know that how? I will explain here. ವಾಟರ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್. ಈ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಸಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಲಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೀದಾ ಲೀವ್ಸ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ
leaves of the plant. You know that main plants nalli food prepare ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ leaves are very important parts in the process of preparing the food. So food ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್? ಹೌ? ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತವ್ರೆ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ರೂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ರೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಏನು? ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಲೀವ್ಸ್ಗೆ. ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಫುಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಫುಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಸ್. ನಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರೈಸ್ ಬೇಕು, ಸೊಪ್ಪು ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇವು ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸಾ? ಹಾಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ? ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೀಚ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ. ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ರೈಸ್ ಬೇಕು, ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಹೀಟ್. ಹೌದಾ? ಹೀಟ್ ಬೇಕೀಗ. ಹಾಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದವು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಲೀವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಲೀವ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತವೆ. ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೀವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಬೇಕು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇದರ ಜೊತೆನು ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. We also require ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೀವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ leaves are called as the food factories of the plants. Leaves are called as the food factories of the plants. Keep in mind of the plants. Yes, you should have to know where will be the food is produced in the plants. Sometimes you may ask question like that. Where the food is produced? Where? Food factories in the plants. ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ? In the carbon dioxide. Carbon dioxide, sir. Carbon dioxide. Sir, leaves. Sir, leaves. Sir, leaves. Sir, Leaves, sir. Leaves. Yes. Okay. leaves. Sir. Very good. Very good. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ರಿ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೀವ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನ? ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತವೆ? Roots. Root is By the root. By the root. Roots. ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡೂನು ಥ್ರೂ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? Leaves. Okay. On which process? Leaves. Okay. On which process plants will produce their foods? Photosynthesis. Very good. Okay, fine. Okay. In my next class, I will explaining about the photosynthesis process, how it will be happening in the plants, how the photosynthesis process will be held in the plants. In my next class, I will explain it. Okay, na? In briefly. So today I will only tell you that how the plants will produce their nutrients. Okay, na? But in my next class, I will explain in my next class. Yes, sir. Sir, I have doubts. Yes, sir. Yes, sir. Which is your next class? English. Sir, I have doubts, sir. Yes, what? What is the meaning of utilization, sir? ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂದ್ರ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಯೂಸಿಂಗ್. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ Uto means self and what? Yes. Okay. So sir is waiting. Wait. So in my next class, whatever your doubts. If you want, we can take the rest for 5 or 10 minutes. Okay. Shall I? We heard of it. Okay. Okay. Okay.
If you need, bye, sir sir. has told that. If you need, okay, Bye, listen sir. here. Sir has told Bye, if you sir. want to take Bye, sir. rest, you can take Bye, that 10 minutes sir. rest. After that, I will take the Your class. class 2:30, sir. Yes, sir. Not